بشان حبیبی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرا خیال ہے مجھے اردو میں گفتگو کرنی چاہیے جس طرح سب احباب نے اردو میں گفتگو فرمائی۔ آپ سب احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب کو دیکھ کر، آپ کے چہرے پر خوشی اور مسرت دیکھ کر بہت ہی خوشی کا احساس مل رہا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اس مصروف زندگی میں جب انسان 24 گھنٹے اپنے دنیاوی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے اور ہر لمحہ اس کو ایک نیا چیلنج، ایک نئی مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے، یہ ایک زندگی کا حصہ ہے۔ اس ہمہ ہمی میں ہمیں مسکرانے کا ٹائم بھی نہیں ملتا، ہمیں مسرت کا احساس بھی نہیں ملتا، خوشی کا احساس بھی نہیں ملتا، بلکہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ فلاں شخص مجھ سے آگے نکل گیا ہے، اس نے زیادہ پیسے کما لیے ہیں، اس نے بڑا اچھا گھر بنا لیا ہے، اس نے زیادہ بہتر زمین خرید لی ہے، میں پیچھے رہ گیا۔ تو پھر دل میں اور زیادہ شاید حرص کے خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ میں اور آگے بڑھوں۔ ایسی صورت حال میں کچھ لمحے ہمیں میسر آئے ہیں، جس طرح ابھی اسرت صاحب فرما رہے تھے، موسیٰ صاحب، کہ آپ لوگ خوشی اور مسرت محسوس کر رہے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ یہ مسرت انگیز لمحات جو ہم اس وقت محسوس کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی وجہ سے ہے، یہ حضور علیہ السلام کی فیض کی وجہ سے ہے، یہ مرشد کامل کے سینے سے ہمیں عطا ہو رہی ہے۔ اگر ہم اس کو خریدنے جائیں بازار سے تو یہ چیز آپ کو وہاں میسر نہیں ہوگی۔ یہاں کیا آپ بیرون ممالک چلے جائیں، بڑے بڑے بازاروں میں، مارکیٹ میں چلے جائیں، لیکن کتنے بھی پیسے خرچ کریں، یہ مسرت، یہ خوشی، یہ تمانیت نہیں عطا ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن کا جو دل ہے وہ میرے دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ خوشی اور مسرت کو میری یاد میں پائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جب ذکر والوں کے ساتھ بیٹھتے ہو، ہمیں کہہ رہا ہے کہ جب ذکر والوں کے ساتھ بیٹھتے ہو تو اس وقت ذکر والوں کے ہمنشین یا ان کے مجلس میں نہیں ہوتے ہو، اس وقت مجھ اللہ کے مجلس میں ہوتے ہو۔ تو یہ ان آنکھوں سے ہم خدا کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ کی قربت کا احساس ہے وہ ہمارے دل محسوس کرتے ہیں۔ اگر ہمارے دل زندہ ہے، اگر ہمارے دل ذاکر ہے، اگر ہمارے دل میں وہ کشش اور شوق اور طلب جستجو موجود ہے، تو وہ قربت کا احساس، حضوری کا احساس، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کا احساس ہمارے دلوں کو محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بہت بڑی ایک نعمت ہے۔ ابھی دوست اپنے کارکردگی سے واقف کر رہے تھے، مولانا محمد عمر صاحب، جنہوں نے پوری زندگی طریقہ عالیہ کی خدمت میں بسر کی، انہوں نے آواز سنایا بریلی کی طرف، تو وہاں اتنے سارے لوگوں کو ذکر کی دعوت دی گئی اور اتنے مدارس کا قیام عمل میں آیا اور تنظیم کے حوالے سے برانچز قائم ہوئی، اور امید ہے کہ وہ برانچز فعال ہوگی، اور یہ ہماری تمنا اور جستجو ہے کہ ان برانچز میں قرآن مجید کی تعلیم کا سلسلہ ہونا چاہیے۔ اس کو ہم سب مل جل کر یقینی بنائیں کہ ہماری نوجوان نسل قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرے، اور قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو بنیادی ضروری مسائل ہیں، نماز کے مسائل یا دیگر فرائض کے مسائل، وہ ہمارے بچے سیکھ لیں، اور اس کے بعد پھر جو ہائی اسکول، کالج، یونیورسٹی کی تعلیم سے بھی ان کو ضرور آپ بہرہ مند کریں، آگے بڑھائیں، ان کو تعلیم دلوائیں۔ یہ علم روشنی ہے جس سے ہم صحیح اور غلط کو پرکھ سکتے ہیں۔ ایک سب سے بڑا تحفہ ایک والد اپنے بچے کو اگر دے سکتا ہے، ایک ماں اپنے بچے کو اگر دے سکتی ہے،
تو وہ یہی ہے کہ ان کو علم سے آراستہ اور پیراستہ کرے، ان کو اچھی تربیت دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کسی کو بیٹی پیدا ہو اور پھر اس کی تعلیم اور تربیت بہترین کرے اور اس کا رشتہ بھی اچھی جگہ کرے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ پھر وہ قربت کا آپ نے ایک مثال دی، دو انگلیوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہوتا ہے وہ ذکر فرمایا۔ تو دوستو ہم اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت اس نبوی رنگ میں کریں، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں کی تربیت فرمائی۔ وہ کبھی سختی نہیں فرماتے تھے، شفقت فرماتے تھے۔ بلکہ یہ فرماتے ہیں جو بچوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے تو ہم میں سے نہیں ہے۔ اور بچوں کو ایک اس طرح تربیت کریں جیسے کہ ان کا مستقبل ہمارے سامنے ہو، آگے چل کر ان پر کتنی بڑی ذمہ داریاں آئیں گی۔ آج چھوٹے ہیں، کل بڑے ہو جائیں گے اور بہت بڑے کام ان کو کرنے ہیں، تو ان کی تربیت بہت بڑی معنی رکھتی ہے۔ تو اس لیے آپ اور ہم سب اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت کا بھرپور خیال رکھیں۔ ابھی بات ہو رہی تھی کہ برانچز میں قرآن مجید کا تعلیم کا سلسلہ باقاعدہ ہونا چاہیے، ان برانچز میں مراقبہ کا اہتمام باقاعدہ ہونا چاہیے، ان برانچز میں ہفتہ وار ذکر فکر کی محفل باقاعدہ ہونی چاہیے، جس کو میلاد شریف کی محفل یا 11ویں شریف کی محفل جو بھی آپ بابر کے دن ہوتے ہیں اس حوالے سے کر سکتے ہیں، یا اس کو آپ ذکر کی محفل کہہ دیں، یہ سلسلے جاری رہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں، جو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ان سب نعمتوں میں سے جو بہت بڑی نعمت ایک ہے وہ تندرستی ہے، اس لیے اپنی صحت کا ہم خیال رکھیں۔ ہمیشہ دوستوں کو گزارش کی جاتی ہے کہ برانچز میں معقول بندوبست رکھیں کہ ہمارے دوست ہمارے بھائی خدا نخواستہ کسی کو بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہو جائے یا کسی کو ڈائبٹک ہو جائے، شوگر اس کی بڑھ جائے، تو اس کا معقول بندوبست ہو، اس کو بر وقت پتہ چلے تاکہ اس کا صحیح علاج ہو سکے۔ اور پھر ہم ہمیشہ یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو اس حال میں کہ تم کھڑے ہو، تو پھر وہ مفسرین علماء کہتے ہیں کھڑے ہونے میں چلنا بھی آ گیا۔ ذکر ہم بیٹھ کر بھی کرتے ہیں، اس کا الگ مزہ ہے، ذکر ہم لیٹ کر بھی کرتے ہیں، اس کا بھی ایک الگ مزہ ہے، اور چل کر بھی ذکر کریں تو ہر رنگ میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کا مزہ ہی اور ہے۔ تو روزانہ معمول بنائیں۔ ماشاءاللہ یہاں تو آپ پہاڑوں کے درمیان رہتے ہیں، اتنی خوبصورت پہاڑ ارد گرد نظر آتے ہیں، اور میری دعا ہے، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں آپ کے لیے برکت کے دروازے کھولے، آپ کے لیے رزق کے دروازے کھولے، آپ کے بچوں کے لیے کامیابی کے دروازے کھولے، کہ یہاں آپ کو اچھے راستے اچھے روڈ بن کر ملے۔ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داران اپنے فرائض کو صحیح ادا کرے، آپ کو صاف اچھا پانی میسر ہو۔ پانی سے بھی یہ یاد آیا کہ ہم پانی کو استعمال کرنے سے پہلے اس کی صفائی کا ضرور دھیان رکھیں، اس طرح کا پانی استعمال نہ کریں جو ہمارے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جانور اگر پانی پیتے ہیں، بلی کو آپ کبھی دیکھیں اگر اس کے سامنے پانی بھی رکھیں تو پہلے وہ پانی کو دیکھتی ہے، کبھی بلی کو دیکھیے گا، پھر وہ پانی کو سونگتی ہے، پھر تھوڑا وقفہ لیتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اپنے ہونٹ پانی میں ڈالتی ہے یا زبان سے جس طرح بھی ہو۔ تو آپ اور ہم ہمارے انسان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جلد باز ہوتا ہے، جیسے ہی پانی آیا بولے ڈال دیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے آنکھیں عطا کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ناک بھی دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے، تو پانی کے معاملے میں ہم احتیاط کریں۔ اگر پانی صحیح نہیں ہے تو اس کو صاف کر کے اچھا بنا کے، جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں ابال کر استعمال کریں، تاکہ وہ اس میں جو خراب عناصر ہیں وہ سب ختم ہو جائے، صحت کے لیے درست ہو جائے۔ تو ہم سب اس چیز کا دھیان رکھیں، اور پھر وسط بنا کر جس طرح ماشاءاللہ یہاں کافی عرصہ پہلے آئے تھے جامع مسجد ربانی پتھر کالونی میں، چند دوستوں نے ملاقات کی تھی۔ الحمدللہ آج اتنے سارے احباب محبت والے سب اکٹھے بیٹھے ہیں، تو اتنی برکت ہوئی ہے اور اتنا کرام ہوا ہے، اتنی محنت کی ہے دوستوں نے، موسیٰ صاحب نے، عمر صاحب نے، دیگر احباب بعض احباب کے نام
आजिज नहीं ले सका, उनकी खिदमतें भी हमारे सामने हैं। उन सब की खिदमतों की और मेहनतों का ये सिला है कि आज इतनी मोहब्बत वाले यहाँ जमा हुए, तो ये तबलीग से मुमकिन हुआ है। और ये कितनी मुसरत की बात है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लाखड़ा कितना दूर है यहाँ से, वहाँ बारिश की वजह से दोस्तों को तकलीफ पहुंची, तो यहाँ के दोस्त मंगियानी के दोस्त वहां तशरीफ ले गए और वहां जाकर उनकी खिदमत की। आपको पता है हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि रोज़े क़यामत एक बंदा अल्लाह ताला की बारगाह में पेश होगा तो अल्लाह ताला उनसे दरियाफ्त फरमाएगा कि मैं उनको इरशाद फरमाएगा कि मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। तो वो शख्स हैरान हो जाएगा कि ये कैसे हो सकता है। फिर दूसरे शख्स को अल्लाह ताला फरमाएगा कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया। किसी तीसरे शख्स को अल्लाह ताला फरमाएगा कि मुझे लिबास की जरूरत थी, तुमने मुझे लिबास नहीं दिया। तो सहाबा भी परेशान हो गए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला इन सब जरूरतों से बहुत ही बाला है, न उसको पानी की जरूरत है, न खाने की, न लिबास की। दरअसल हुआ ये होगा कि कोई आसपास, उस शख्स के आसपास कोई भूखा होगा इंसान, कोई प्यासा होगा इंसान, कोई इंसान होगा जिसको लिबास की जरूरत होगी और इसने उसका ख्याल नहीं रखा होगा। तो अल्लाह ताला उस बंदे की उस जरूरत को उसके सामने अपनी जरूरत की सूरत में बयान फरमाएगा। ये इतनी मोहब्बत है अल्लाह तबारक व तआला को अपने बंदों के साथ। तो आप दोस्त यहाँ से चलकर वहां गए तो कितनी अल्लाह ताला की रहमत और खुशनुदी आप पर है। हुजूर अलैहिस्सलाम की खुशनुदी और मोहब्बत, मुर्शिद कामिल की इताअत, उनकी तालीमात पर अमल हम सब की जिम्मेदारी है। एक जमात की सूरत में हम सब मिलजुल कर चल रहे हैं। हमारे सामने वाज़े मकासद है। ऐसा नहीं है कि हम भागम भाग जा रहे हैं और कुछ पता नहीं कि हम जो है वो ढलान पर गिरेंगे या पहाड़ पर चढ़ेंगे। ऐसा नहीं है। हमारे सामने जो हमारे मकासद है बिल्कुल मुतअय्यन है, वो सब आप सबको पता है। आप सबको गुजारिश की जाती है, मैं अपने आप को भी नसीहत करता हूं कि अपने मुआश के लिए मेहनत करो, बहुत जरूरी है। और खुलफाए किराम से भी ये गुजारिश है कि लोगों के अंदर ये जज्बा पैदा करें कि वो फारिग न बैठे, वो काम करें, कारोबार करें, तिजारत करें, अपने ज़राअत में दिल लगाएं, तो किसी भी हुनर में दिल लगाएं तो इसमें अल्लाह ताला की तरफ से बरकत अता हो, इसमें आपको इज्जत मिलेगी। और फिर इस काम के दौरान जिक्र करना, इसका मजा ही कुछ और है। हम बोलते, हमारे तरीक़त में क्या कहा जाता है, दस्त बकार दिल बयार, हाथ कार की तरफ और दिल यार की तरफ। यानी जिक्र वाला कभी फारिग नहीं बैठेगा, वो काम करेगा। तो बल्कि यहाँ तक मैं अर्ज करता हूँ कि जिक्र से भी पहले कार की बात की गई है कि पहले काम और फिर जिक्र की बात आती है कि पहले काम में मशहूर हो जाए और फिर अपने दिल को जिक्र में लगाए। तो काम बहुत जरूरी है। किसी भी दोस्त को फारिग नहीं बैठना है। आप हरकत में बरकत है। हुजूर अलैहिस्सलाम की उस सुन्नत को, तिजारत को ज़हन में रखकर बिस्मिल्लाह करें, कोई छोटा सा ही काम शुरू करें, उसमें इंशाअल्लाह ऐसी बरकत होगी कि और लोगों के लिए मिसाल बन जाएगी। जिन अहबाब को कारोबार के हवाले से कुछ तजर्बा है तो इन महाफिल में, इन हफ्तेवार प्रोग्रामों में उन दोस्तों को आप जरूर आगाही देते होंगे, लेकिन आज इसकी दिल में भी आया कि दोबारा मैं उसको याद दहानी करा दूं कि उन लोगों की आप हौसला अफजाई करें, उनकी रहनुमाई करें कि वो उस कारोबार में वो कुछ मालूमात उनको मिल जाए, वो काम कर सके। इंशाअल्लाह हम सब मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे और हम में से जिस किसी की आज मदद हुई है वो कल इंशाअल्लाह वो दोस्त इस मदद को रुकने नहीं देगा। कल ये किसी और का हाथ थामेगा, गिरे हुए का हाथ थामेगा और उसको उठने में मदद देगा और उसको हौसला देगा। तो ये जिक्र का तरीका अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हैं। और यहाँ ये काम की सूरत हाल सुनकर और देखकर बहुत ही मुसरत और खुशी हो रही है। खुसूसन मदारिस का कयाम, बच्चे और बच्चियां तालीम हासिल कर रही हैं, इससे और खुशी क्या होगी। यही बच्चे और बच्चियां कल हमारी रहनुमाई करेंगे। यही बच्चे और बच्चियां मैदान अमल में आकर इस कौम को आगे लेकर इस सफर को जारी रखेंगे। तो इंशाअल्लाह अपने बच्चों को तालीम से बिल्कुल महरूम न करें, बेहतरीन तालीम दिलवाएं। और हमेशा अर्ज की जाती है जितने अहबाब यहाँ बैठे हैं
खाना सब खानदान वालों के साथ मिलकर खाएं इंशाअल्लाह। रात का खाना खसूसन सब मिलकर खाएं और बच्चों की बातें सुने, उनसे अहवाल, उनकी गुफ्तगू सुने और उनके छोटी छोटी बातें, उनके अच्छे अच्छे सवालात वो सुने, उनके मुनासिब और दुरुस्त जवाब देने की कोशिश करें। अगर मालूम नहीं है तो कह दें कि मुझे मालूम नहीं है, मैं मालूमात हासिल करूंगा। ये आपने पढ़ा होगा, हजरत इमाम मालिक जो मदीना में रहते थे और बहुत बड़े साहिब इल्म थे, उनसे लोग फतवा पूछने आते थे, मालूम मसाइल पूछने आते थे, फतवा की बात शायद न हो, मसाइल मालूमात करने के लिए आते थे, तो वो बिला तकल्लुफ नहीं बोल देते थे कि ला अदरी, यानी इस बारे में मुझे इल्म नहीं है। वो जो उनकी सोबत में बैठते थे वो कहते हैं कि इतनी मर्तबा वो रोजाना ये लफ्ज बोलते थे ला अदरी, मुझे पता नहीं। अब आप और हम सोचें, मैं सोचूं कि मैं कुर्सी पर बैठा हूं, मुझसे कोई आकर पूछे, मैं तो ये सोच रहा हूं, वो कहते हैं कि मक्खी जो है वो गधे ने पेशाब किया था तो वो रूमी ने बयान किया है, उसमें कोई तिनका तैरने लगा तो मक्खी जो है उस तिनके पर बैठ गई, फिर वो सोचने लगी कि मैं कोई आम मक्खी नहीं हूँ, मैं सारी मक्खियों की रानी हूँ, मक्खियों की बिरादरी की रानी हूँ, और ये तिनका नहीं है, ये बहुत खूबसूरत कश्ती है। और उस पेशाब के बारे में सोचने लगी, ये बहुत बड़ी खूबसूरत हसीन झील है जिसमें मैं सयाहत कर रही हूँ। हम तो इस तरह हमारे दिमाग में बाज़ औक़ात ख्यालात छा जाते हैं। तो इमाम मालिक जैसा शख्स बिला तकल्लुफ कर रहा है कि भाई आपने सवाल पूछा लेकिन मुझे इसका जवाब मालूम नहीं है, तो आपके साथ बैठने वाले कहते हैं कि इतनी मर्तबा लफ्ज ये दोहराया, पता नहीं कितनी जिल्दें किताब की बन जाती। अगर लादरी जितनी मर्तबा उन्होंने कहा वो लिखते जाते तो कोई सैकड़ों जिल्दें किताब की बन जाती। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि मुझे इस चीज का इल्म नहीं है, मैं मालूमात अगर हुई आपको बता दूंगा। ये नहीं है कि मैं क्योंकि मेरे लोग इज्जत करते हैं तो मैं गलत जवाब दे दूं, वो लोगों की गलत रहनुमाई करूं, ये मुझे लायक नहीं है, मुझे सजावार नहीं। तो इसलिए बच्चों के उन सवालात को सुने, उससे महसूस हो, उनसे दिल लगी करें, उनको खुश करें। तो इंशाल्लाह यही बच्चे हमारे मतमे नजर है, हमारे नजरों के सामने हैं। आज छोटे कल बड़े होंगे और ये रंग और ज्यादा निखर कर हमारे सामने आएगा। आप सबके लिए बहुत सारा प्यार और दुआएं। जिक्र का तरीका ये है कि यहाँ बाएं जाने इंसान का दिल है, दिल में तवज्जो रखे, खड़े बैठे लेटे सोए जागे हर वक्त दिल जिक्र कर रहा है, अल्लाह 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 अल्लाह। ये जिक्र कसरत से करें और आपको तरीका मालूम होगा, वरना तो दोस्तों से मालूम करें। मुराकबा का एहतमाम हम करें, नमाज हम पंजगाना अदा करें, रमजान के महीने में रोजा रखें, जिन पर हमने से ज़कात वाजिब है वो ज़कात अदा करें, जिन पर हज फर्ज है अमीर और दौलतमंद लोग वो हज की अदायगी करें, बाकी अपने मेहनत और जिक्र में अपने वक्त को गुजारते रहे। अल्लाह ताला आप सबको दुआए खैर अता फरमाए। आपको देखकर बड़ी मुसरत हुई, आप और हम सब के लिए दुआए खैर है। खुसूसन जो हमारे प्यारे वफात पा चुके हैं, वो उमर साहब की अहलिया का इंतकाल हो गया था, मूसा साहब की साहबा का, और जितने हमारे प्यारे हम सब के प्यारे वफात पा गए हैं उन सब के लिए मग़फ़िरत की दुआ है, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सल्लम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी व नूर अर्शी सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।